ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਿਲਕ ਜਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ तीनों बड़ो कलू में साता साधन हित जन करी तीर दिया पर सीना चिरी। उन्होंने शहीदी गुरपुरब है साध संगत जी, जो संगतों प्यार के नाल बैठ के महाराज साहब के कीर्तन भजन सुन रही सन। हुण गुरु महाराज साहब के परम पवित्र श्री मुखवाक सुखमनी साहब की जो पवित्र कथा है, पहला संगतां सुनो। सो गरीब नवाज अंतरजामी श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब ने पहली अष्टपदी के अंदर परमेश्वर का सिमरन दूजी विच रखिया वास्ते नाम परमेश्वर है सारे थावां सहायता करने वाला। तीजी परमेश्वर के नाम की अमोलकता कथन की। चौथी च वाहिगुरू के उपकार इस जीव के ताईं जन याद कराए। पंजवीं विच उस वाहिगुरू की जिहड़ी वस्तु है वो अगे सौंपना कर, तैनूं चौगुना निहाल करेगा। जे तू अपनी प्रतीत आप ही गवा लेगा फिर तेरा भरोसा नहीं होगा। छेवीं दे विच जिसकी कृपा ने तेन सब कुछ प्राप्त होया उस विच जुड़िया रहो। सतवीं च साधां दे लक्षण दसे हैं। अठवीं च ब्रह्म ज्ञान के लक्षण दसे हैं। नौवीं विच परस दे जीवन मुक्त दे अते पंडित दे भगवती दे सेवक दास दे ये लक्षण कीते हैं। इसे प्रकार सच्चे पातशाह जी ने 10वीं विच अनंत प्रकार की सृष्टि का कथन किया है। 11वीं विच परमेश्वर नूं करन कारण सर्व कला समर्थ आप दसिया है। 12वीं विच जे कोई पुरख हंकार करेगा वो खाक दे नाल रलेगा अते राज मान वाला भी कुत्ते दीआं जूनां च पवेगा, स्वान मुख नरक विच पवेगा। इहो जिहा दंड उहनूं मिलेगा। इस करके हौमे जिहदी छुट जावे उहदे बंधन टुट सकदे हन। इसे प्रकार 13वीं अष्टपदी जो संतां दूषण लाने वाले उन्होंने उम्र घट जाती है, वो सारे सुख नाश हो जाते हैं। इसे प्रकार आप जी 14वीं अष्टपदी च सियाणप छड्ड के मनुख की ओर न रखो, एक परमेश्वर सारिਆਂ दाता देने वाला निश्चय करो। इसे प्रकार महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने 15वीं दे विच परमेश्वर टुटियां गढ़ने वाला है। जो भाई महा सिंह जी ने माझे देह की गंढाई सी टुटी हुई सिक्खी, क्यों महाराज साहब सुर टुटी हुई नूं वो गंढण वाला है, उम्र गई हुई नूं गंढण वाला है। उस परमेश्वर की ओट रखो। उस परमेश्वर तो बिना कोई पुरख किसी प्रकार भी कुछ जो करे तो वह कीता होया की हो सकता है। 16वीं अष्टपदी जो 79 वाहिगुरू हर वक्त मन च रखो, कदे विसारो ना। मनुख की ओट जिहड़ी है वो टेक सारी दिल विचों छड्ड करके एक परमेश्वर अविनाशी दे ताईं सिमरन करो। 17वीं च उस वाहिगुरू के सत स्वरूप का कथन किया है। 18वीं च गुरु दे ते सिख दे लक्षण कहे हैं। 19वीं विच परमेश्वर का नाम धन असली सार कहा है। अते 20वीं दे इसे प्रकार है। 20वीं दे विच परमेश्वर के पासों नाम की जाचना मंगो। उस सच्चे पातशाह के पासों जे नाम की दात प्राप्त होगी कि निमख मात्र भी महाराज के गुण गाओगे, ये सारी मुक्तियां वकुंठ आदि सब थानू प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार महाराज जी ने परमेश्वर के गुण गाने करके निमख मात्र चित जोड़ने करके सारे गुणों की प्राप्ति दसी है। हुण गरीब नवाज 21वीं अष्टपदी च आरंभ करते हैं। सलोक। सरगुण निर्गुण निरंकार। भाई सरगुण निर्गुण निरंकार। निरंकार जो है परमेश्वर
ਮੈਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨ ਹੁਰ ਰੂਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਤੇ ਯੁਗ ਵਰਤੇ ਉਗਵਾਰੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਨਿਰਾਲੋਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਸੁਨ ਹੁਰ ਰੂਪ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਫੇਰ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਹੁਰ ਰੂਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਸਾਧ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਿਮਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਚੱਕ ਲਜੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਲਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਈਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਮਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਦੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੇਸ ਨਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਹਾ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਜਨ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਦਾ ਕਥਨ ਆਵੇਗਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਤੇ ਮਹਾ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਨਿਮਿਤ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਪ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਪਾਪ ਅੱਧਾ ਪੁੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ
ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਰ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਸਕਣੇ ਸੀ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਾ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਨ ਜੋ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਧਾਰ ਕੇ ਏਕਤਾ ਪਾਈ ਲੀਨ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ, ਕਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਵਾਂ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਟੰਟਾ ਫਸਾਦ ਛੇੜ ਲੈਣਾ, ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਿੰਬੜਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਾ ਸੂਦ, ਨਾ ਵੈਸ, ਨਾ ਚਿੰਨ ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਰੁਦਰਾਖੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਭਿਰਗੂ ਪਾਦ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸਹਿ ਵਿਆਪਤ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਗ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਜਬ ਜੋ ਆਪਨ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਹਲਾ ਉਪਦਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵਰਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿਹਨ ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀਦਾ। ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸਹਿ ਵਿਆਪਤ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਛੇ ਦੇ ਵਿਛੜਨੇ ਕਰਕੇ ਸੋਗ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਪਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵ ਇਸ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ। ਆਪ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੀਜਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਲਣੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਉਦੋਂ ਕਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਹੋਵਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕਹੀਏ? ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੀਏ? ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਬ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਵਰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਕਹੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸਕਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸਖਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ
शिव जी की पूजा ते शक्ति पार्वती की पूजा कहो का किस थां होनी सी। उत्थे ना शिव जी पैदा होया ना शक्ति हुई है, ते ओदी पूजा किहड़े थां होनी सी, किहड़ी जगह रहना सी। शिव सतो गुण, शक्ति तमो गुण, विचारों उपलब्ध विचों लैना रजोगुण सतोगुण आदਿਕ दसो किहड़े थां रहने सी। ये तिन्ने गुण भी है नहीं सी जो निराकार स्वरूप अपना आप रूप है। तब शिव शक्ति कहो, उस वेले शिव पुरख ते शक्ति प्रकृति, पुरख ते प्रकृति कहोगा किहड़ी जगह रहने सी। ये भी नहीं सन उस वक्त। शिव जी ਅਤੇ शक्ति पार्वती आदਿਕ ਜਿਹੜਾ द्वंदवाद है इस्त्री पुरख का, ये भी कहो किथे रहना सी, किस जगह च शंभु गुण ते स्वरूप आदਿਕ भी। जब आप है आप अपनी जोत धरै, जब आपे परमेश्वर आप अपनी जोत ही आप दे प्रकाश ਨੂੰ आप ही धारण कर रहा, स्वय प्रकाश ਦੇ ਸਹਿਤ है हो, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तब कवन निडर कवन कद डरै। निडर किनू कहांगे ते कौन किसी दे पासों डरदा कहांगे। ना कोई डरदा ना कोई निडर कहना बनदा। ये द्वंदवाद है ही नहीं उस विच। आपन चलत आप करना हार, ये उसदे अपने चरित्र कौतक है, आप ही करने वाला है परमेश्वर। नानक ठाकुर अगम अपार। सतगुरु जी कहने वो ठाकुर परमेश्वर मन की गमता तो परे है, प्रकृति के पारावार तो रहत है। अविनाशी सुख आपन आसन। ये नाश तो रह जिहड़ा सुख है अपने आप के स्वरूप विच आसन स्थित सी। परमेश्वर अपने आप दे विच स्वय अधिष्ठान स्वरूप होकर स्थित सी। जदों उथे वो विनाशी नाश तो रह सुख आनंद रूप है, वो अपने आप विच ही स्थित है। ते आपन आसन उसे आपने स्वरूप की आशा आदि कोई नहीं है। ना आसन भोजन आदि की किसी प्रकार की जरूरत है, अपने आप विच आप ही आसन स्थित है। तह जन्म मरण कहो कहाँ बिनासन। उथे महाराज जमन मरण का मसला होवेगा। महाराज कहते उथे जन्मना ते मरना ते कहो तां किसदा विनाशन, बिना असन तो होना, बिना भोजन तो आशा तो रहत होना। मनास भाव नूं जिवें जन्म धार के बालक अवस्था विनाश हो जाती है, बालक दे अगे युवावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, बिरध अवस्था, मौत आदਿਕ ये जिहड़ा जन्म दे विच पै के गर्भ दे विचों निकलना है, फिर बालक अवस्था का विनाश हो जाना है, फिर किशोर अवस्था का, फिर युवावस्था का, फिर ढलदी जवानी का। ये जरा विनाशन तब्दीली होनी है, ये कहो किसनू है, नहीं हुंदी किसी प्रकार। जब पूर्ण करता प्रभु सोए। जदों पूर्ण सर्व का करता है पुरख आप ही सो प्रभु अपने सोए शोभा दे विच संयुक्त है। तब जम की त्रास कहो किस हो। उथे जमा का डर भी रहिंदा हो। महाराज कहते फिर जमा की डरी किसी प्रकार की कहो तो किसनू होनी सी। जब अवगत अगोचर प्रभ एका। हिसाब किताब करने वाले होणगे। हजूर कहते हैं जब अवगत व्यक्ति तो रहत परमेश्वर, अवगत प्राप्त रूप, अवगत आप विशेष करके गत ज्ञान स्वरूप जो है, अगोचर इंद्रियां दे विषय है जो इको एक प्रभु समर्थ है। तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। चित्र गुप्त घड़े ही नहीं सी, जेड़ा अंदर चित्र दे अंदर चितरी जांदा गुप्त अंतर संकल्पां नूं, ऐसा चित्र गुप्त जेड़े किस दा लेखा पुछदे सन, कोई पूछण वाला नहीं सी। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे। सच्चे पातशाह जी बंधन तां होणगे, बंधना जीव बच जांदे होणगे, हजूर फरमाउंदे हन। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे। जदों भाई नाथ स्वामी परमेश्वर निरंजन माया रूपी कारख तो रहत है, माया रूपी सुरमे तो अते अगोचर इंद्रियां दे विशेष स्वरूप है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध दा विषा नहीं, अगाधे वो डूंगा स्वरूप है, होछा बुना नहीं जिस विच वो पताला भी लखा पतालों का भी पताल रूप है। तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। कौन छुटते सन ते कौन बंधना च बाधे सी। जो है अद्वैत आपे आप, ना वो बंधन है ते ना किसी का छुटना है। आपन आप ही अचर्या। अपना आप रूप जीवी स्वरूप धारण वाला भी आप ही है, आप ही निर्गुण स्वरूप जो है सारियां दा आत्मा सच विस्माद रूप है। अपना आप रूप पिछे सी, अपना आप रूप हुण है,
ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸਮਾਦ ਰੂਪ। ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ। ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੜਲੋਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਪੜਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਾਈ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਪਰਲੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਦ ਹੋਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਮੈਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਲ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਦ ਹੋਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਉਜਲ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਖ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਸੁਧ ਦੇ ਜਨਾਇਕ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਤੋਂ ਉਜਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੂਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸੁਧ ਮਾਇਆ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਿਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ ਨਿਰਵਾਣ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤਹਿ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੁਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼। ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਹਿ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਛਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਛਿਦਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੀ ਰੋਪਣੇ ਸੀ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਰਤਕ ਜੋਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਤਾਨੰਦ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿ ਕਿਸੇ ਹੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਰੂਪ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਹਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਕਰਨ ਮੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਰਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਆਦਿਕ, ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਮੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸਵੈ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੀਏ, ਨਾ ਤੁਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਏ ਕਿੰਤੂ ਜਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ, ਭਰਾ ਕੌਣ ਕਹੀਏ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹਨਗੇ। ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਬਾਪ ਆਦਿਕ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਤੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤਹ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹਾ ਕੂਚੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਦ ਪੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੀਲ, ਤੁਰੇਤ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜੰਬੂਰ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਔਰ ਧਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਗਨ ਅਪ ਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਬੜਾ ਸਗਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਆ ਤਾਂ ਸਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਫਿੜਕੇ ਹੈ।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਗਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਗਨ ਹੋਣੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੀਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਤਮਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਨੇੜਾ ਹੈ, ਨੇੜਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਈਸ਼ਰ ਕਹੀਏ, ਕੌਣ ਚੇਰਾ ਜੀਵ ਕਹੀਏ। ਜੀਵ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਸਮ ਨਾਸ਼ ਸ਼ਮਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਸਮਨ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਚਰਜ ਤੋਂ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਮਾਦ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਣੋ ਆਪ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਛਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ। ਅਛੇਦ ਨੈਨੋ ਸ਼ਿਲੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਜਤੀ ਪਾਵਕਾ, ਅਤੇ ਛੇਦਨ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਭੇਦ ਭੇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਇਕ ਲੋਕ ਭੇਦਵਾਦ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੇਦ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਰੋਂ ਤਦ ਪਰਮਾਰਥ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਭੇਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨੀ ਸੀ, ਸੋ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਆ ਦੇਹ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਹ ਸਾਧਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਤਕੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦੇ। ਜਹ ਏਕ ਹੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਦੈਤ ਰੂਪ ਭਗਵੰਤ ਖੱਡ ਭਗਾਂ ਸਪਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪ। ਤਹ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਅਚਿੰਤ ਕਹੋਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੁੰਦਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਹ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਿਆਰਾ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਜਮੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਹ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਨਨੈ ਹਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਵਕਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰੋਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਕਹਤਾ ਬਗਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੰਨੇ ਹੈ ਹਿਰਨਗਰਵਾਦਕ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 6 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਿਮਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਬਤ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਤਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਰਪੰਚ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਾਂ, ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ, ਸਤ ਤੇ ਚੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ, ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਤਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਆਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾਵੀ ਜੀਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਾਰਨ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰਚ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਿਉ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਉੱਥੇ 3 ਗੁਣ ਬਣਾਤੇ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਤਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਹਿ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬੰਛਾਵਤ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ। ਆਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਆਲ ਔਲਾਦ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਲੜਕੀ ਕਰਕੇ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਲ ਔਲਾਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਆਲ ਘਰ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ। ਇੱਥੇ ਆਲ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਫੁਰਿਆਈ, ਮੋਹ ਫੁਰਿਆਇਆ, ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬੋਝ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿੰਬੜ ਗਈਆਂ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੱਤ ਵੇਤਨ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ। ਅਸਲ ਆਪਦਾ ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਰੂਪ ਦਿਖਲਾਈ। ਇਉਂ ਆਪਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਕੇ। ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨੂੰ, ਤਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਖੇਲ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਜਹ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤਹ ਆਪ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਵਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਦੇ ਭਗਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸ ਰੂਪ ਤੋਂ। ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਪੁੰਨੀਆਂ ਦਾ, ਆਸਤਕਾਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਣੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਹਿ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਚੋਜ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਜੋਗ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦਾ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਲ ਬਿਰਖ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਖੇਲ 'ਚ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਥਾਹ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਵਾਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ 4 ਵੇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਤੋਲਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਅਥਾਹ ਹਾਥ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।
बुद्धि करके था नहीं जिसकी पाई जा सकती ਜਿਉ ते शास्त्र प्रमाण भी बटिया ना तोलिया नहीं जाता स्वरूप ਜਿਉ ਗੁਲਾਬੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ सतगुरु जी कहते हैं हे सच्चे पातशाह जिवें सानू आप बुलाने हो असी आप दे सेवक हैं उसे प्रकार के बचन असी बोलते हैं सच्चे पातशाह ये सच्चे पातशाह ने महा ज्ञान पढ़ लो महा पढ़ लो ते उत्पत्तिवाद इस दे विच सकोच में पौड़ियां च साध संगत जी गुरु साहब ने उचारण किया है बस ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।